जय 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 नमो रहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो गौवे सवसाहं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे तीन भुवन में शांत वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। આપણે જે ત્રીજી ઢાળનો સ્વાધ્યાય કરવાનો છે તેની પહેલા 5 પંક્તિ છે. મને કુલ 17 પંક્તિ છે. 17 પંક્તિ છે. તો દરેક વ્યાખ્યાનના પહેલા 5-5 પંક્તિનો આપણે પાઠ કરીશું. મતલબ જેટલા વ્યાખ્યાન થશે તો એ દરમિયાન તમને ત્રીજી ઢાળનો એક પાઠ જેવું પણ થઈ જશે. એક તૈયાર કરવાનો ભાવ હશે તો જલ્દીથી તૈયાર પણ તમારે થઈ જશે. તો અહીંયા ત્રીજી ઢાળ છે. 1 થી 5 છંદનો આપણે પાઠ કરીશું. સાંજે પણ એનો પાઠ કરીશું. 2 દિવસ સુધી એનો પાઠ, પછી 2 દિવસ પછી આગળની પંક્તિઓ એ પ્રમાણે. બરાબર છે? જો 6 પંક્તિ લઈશું. 6 ત્રીજી ઢાળ. आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता विन कहिए आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए सम्यग दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो. बीजी पंक्ति से पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है आप रूप को ज्ञान पनास सम्यक ज्ञान कला है आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई अब व्यवहार मुख मग सुनिए जीवय जीव तत्वरुआश्र बंधरु संवर जानो निर्झर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरधानो. बहिरातम अंतरयातम परमात्म जीव त्रिधा है देह जीव को एक गिन बहिरातम तत्व मुधा है
मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनघारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मघचारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अध्यात्म प्रेमी आत्मज्ञानी पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित बहु सुंदर छढ़ाड़ा नामनो ग्रंथ से पूज्य गुरुदेव श्री ने आ ग्रंथ घणो प्रिय हतो। घागर में सागर जेनी उपमा है, घागर माने नानो घड़ो होय एनी अंदर सागर ने समावવું एवी रीते आ नानकड़ो ग्रंथ से एनी थोड़ो आपणे स्वाध्याय करीशुं त्यारे तमने पोताने पण ख्याल आवशे के दौलतरामजीए एक पंक्ति में नहीं, बे લીટી में नहीं, एक લીટી में नहीं, अर्धी લીટી में કેટલું સમાવ્યું છે। મારું કહેવાનો આશય ખ્યાલ આવે છે ને? બે લીટી में नहीं, एक में नहीं, अर्धी લીટી में એમને કેટલું સમાવ્યું છે એના પરથી આપણને વાતનો વિશ્વાસ થઈ જાય છે કે દૌલતરામજીએ ઘાગરમાં સાગર સમાવ્યું છે। घणीवार कहूं पण छूं कि मुमुक्षु जीवना घरमांथी समयसार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने 6 ढाळा 3 तो होवा जोईए, बाकी तो होय ज, पण आ तो एक समझो ने समय दर्शन ज्ञान चारित्र जेम 3 छे एम समयसार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने 6 ढाळा। बहु सुंदर ग्रंथ छे। तमने कदाच ख्याल हशे सोनगढ़ में नवनीत भाई झवेरीनुं नाम जूना भाईओ ने तो ख्याल हशे एनसी झवेरी के ये तो आपने बधाने ख्याल ज हशे के जेमने गुरुदेव श्रीना जे व्याख्यान ए समय दरमियान थता हता तो एने रेकॉर्डिंग करवानो एमने जे भाव आव्यो कि आ वाणी कैसेट में सुरक्षित थई जाए एना जेवुं बीजुं कोई उत्तम काम नथी। पूज्य बहन श्री अने पूज्य शोगानी जीना जे शब्दों छे कि गुरुदेव श्री द्वारा जे धर्मनो पायो नंखायो छे ए पंचम काळना अंत सुधी रहेशे। एवा एमना जे भाव हता एमां आ झवेरी साहेब ने जे आवा परिणाम थया कि आ गुरुदेव श्रीना व्याख्यान कैसेट में रूपे रेकॉर्डिंग थई जाए तो एक सुंदर निमित्त कारण बनी जाए। तो ए वखते थई गया प्रवचन कैसेट रूप में कन्वर्ट थई गया अने थोड़ाक वर्षों बाद वर्तमान में अपना अनंत मामा निमेश भाई वगैरह जे छे जे एने व्यवस्थित रूप में एने आगळ जे अत्यारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना रूप में कहेवाय एवी रीते एने कन्वर्ट वगैरह थई गयुं। माने एवा प्रकारना समझे ने कि बहार में जेम चौथा काळनी अंदर मोक्ष जवाना बारણા खुली जाए तो ए वखते तीर्थंकर जेवा महापुरुषना उदय पण जोवामां आवे छे। तो आ गुरुदेव श्रीनी वाणी पंचम काळना अंत सुधी रहेवानी होय तो आवा प्रकारनी टेक्नोलॉजी એટલા માટે આવી છે આપણે તો એમ સમજવું
ગુરુદેવશ્રીની વાણી સુરક્ષિત રહે એટલા માટે ટેકનોલોજી આવી છે, સમજાય છે? આપણે એમ અસ્થિથી લેવું આપણે તો. તો એ નવનીતભાઈને છેડાળા કંઠસ્થ હતી અને એમને ખૂબ ભાવ હતો કે ગુરુદેવશ્રી આપ છેડાળા ઉપર વ્યાખ્યાન કરો. તો આ છેડાળા ઉપરના સ્વામીજીના બહુ સુંદર વ્યાખ્યાન છે. પહેલી અને બીજી ઢાળ પણ ખૂબ સુંદર છે, પણ આપણી પાસે થોડોક ટાઈમ વ્યવસ્થિત છે. અને ત્રીજી ઢાળ, પહેલી બીજી ઢાળનો થોડો ઘણો બધાને પરિચય પણ હશે. ક્યારેક આપણે એ પ્રમાણેનો સમય ઓછો હશે એ વખતે પહેલી બીજી પણ લઈશું. પણ આપણે અત્યારે પર્યાપ્ત સમય છે અને પ્રયોજનભૂત વિષય સમ્યક દર્શન છે, એટલે મને એક વિચાર આવ્યો કે ત્રીજી ઢાળ આપણે અહીંયા લઈશું તો જે આપણને વધારે અંદરમાં એના ભાવભાષણ દોલતરામજીની નજીક જવાના આપણા પરિણામ પણ બને. અને બીજી વિશેષ વાત આની એ પણ છે કે આ પદ્યના રૂપમાં છે, તો જેને ગુનગુનાવવાની આદત હોય તો એને આ છડાળા સહેજ તૈયાર થઈ જશે તો આવતા જતા જે પિક્ચરના ગીત ગાય છે એની જગ્યાએ આને બોલવા લાગશે ને, અને આનો સ્વાધ્યાય થયેલો હશે તો સ્વાધ્યાય હશે, એનો ભાવભાષણ હશે, તમે બોલશો. એ વખતે મેં વચ્ચે આપણે 3 પ્રકારના પરિણામ ચાલ્યા હતા. સંક્લેશ, વિશુદ્ધ અને શુદ્ધ પરિણામનો પાઠ ચાલ્યો હતો. તો પેલા ફિલ્મના ગીત ગાય છે તો સંક્લેશ પરિણામ છે. હવે આ વાત છે ને તો વિચારો એવા આવશે તો વિશુદ્ધ પરિણામ થશે ને. હા, તો જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ પણ વધશે, બધું યાદ પણ રહેવા લાગશે. એવું સુંદર ગ્રંથ છે દોલતરામજીનો. દોલતરામજીની એક એક વિશેષતાઓ જે છે અલગ, જ્યાં જ્યાં વ્યાખ્યાનમાં જરૂર પડશે તો એમનો આપણા પર કેવો ઉપકાર છે, એમની કેવી કેવી રચનાઓ છે સુંદર મજાની, એમની સ્મરણ શક્તિ કેવી હતી એની વાત પણ જેમ જેમ આપણને આવશે એમ એમ કહેતા જઈશું. એની અંદર પહેલી ઢાળની અંદર એના પહેલા જે મંગલાચરણ છે, હમણાં હિંમતનગરમાં લીધી હતી આ ત્રીજી ઢાળ, પણ ત્યાં 6 વ્યાખ્યાન થયા હતા. આપણી પાસે હું સમજુ છું ત્યાં સુધી એના કરતા બમણા કરતા વધારે વ્યાખ્યાન છે. એટલે 2 દિવસમાં 6 વ્યાખ્યાનમાં ત્યાં ત્રીજી ઢાળ લીધી હતી. આપણે એના કરતા ઘણો વધારે સમય છે તો એની શાંતિથી આપણે ચર્ચા કરીશું. જો એનું મંગલાચરણ છે પહેલું, 3 ભુવન મેં સાર. મળ્યું ને? એટલે આ તો તમે સાંજે આવો તો આ 2 લીટી તો તૈયાર કરીને આવજો તમે. એટલે જયારે આપણે મંગલાચરણ બોલતા હોઈએ ને એ વખતે તમે સાથે મંગલાચરણ બોલી શકો. એ લખે છે 3 ભુવન મેં સાર. 3 ભુવન એટલે 3 લોક, ઉર્ધ્વલોક, મધ્યલોક અને અધોલોક. એ 3 લોક છે. એ 3 લોકમાં સાર એટલે કે 3 લોકમાં અનંતાનંત જીવો છે. એ જીવો સુખની તલાશ કરે છે. સવારથી સાંજ ને સાંજથી સવાર સુખની શોધ કરે છે. અહીંયા કહે છે કે 3 ભુવન મેં સાર વીતરાગ વિજ્ઞાનતા. વિતરાગ વિજ્ઞાનતા માને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર, જેનું પર્યાયમાં પ્રગટ થવું એ સારભૂત છે. પર્યાયની અંદર રાગ, દ્વેષ, કષાયો, વિકારી ભાવ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ પર્યાયમાં સમય સમય એનો જન્મ થાય છે. એ અસાર છે, એ દુઃખદાયક છે. પ્રવચન સારમાં લખ્યું છે કે વીતરાગ ભાવ અફળ છે, રાગ ભાવ સફળ છે. ભાવ સમજવું, રાગ ભાવ સફળ છે એનો અર્થ રાગના ફળમાં સંસાર મળે છે. અને વીતરાગ ભાવ અફળ, વીતરાગ વિજ્ઞાનતા અફળ છે, માને જેની પર્યાયમાં વીતરાગ વિજ્ઞાનતાનો જન્મ થાય છે. એવા જીવોને મનુષ્ય, ત્ર્યંચ, દેવ, નારકી, કાગડા, કૂતરા, અળસિયા, ઈયળ, વંદા, ગરુડી એવા પ્રકારના જે બધા ભવ કરવા પડે છે, કલંક, એવા પ્રકારના ભવ કરવા પડતા નથી. એ વીતરાગ વિજ્ઞાનતાનું ફળ છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે 3 ભુવન મેં સાર વીતરાગ વિજ્ઞાનતા. તમે પાછળના પાને જોશો તો ચિત્ર બતાવ્યું છે. ચિત્ર બતાવ્યું છે
જેની પાસે ન હોય ને, જિનેન્દ્ર અર્ચનાની અંદર છડાડા આખી ચિત્ર વગરનું હશે જિનેન્દ્ર અર્ચનાની અંદર, બાકી હોય તો સવાલ નથી, પાસે જરા જોજો. કેમ કે ચિત્રલિપિ એવી છે ને, ચિત્રલિપિથી જલ્દી ખ્યાલમાં આવી જાય, તમને ભાવભાષણ જલ્દી થશે ચિત્રથી. જો એક અહીંયા બતાવ્યું છે ને, એક મોટો બરણી જેવું બતાવ્યું છે, ઘડા જેવું મોટું, એક ઘડી જે કહેવાય ને, એની અંદર 3 લોકનું ચિત્ર બતાવ્યું છે ને, અને ઉપર એને પેલા મથાણીમાં જે મથે, તો અહીંયા એ બતાવવા માંગે છે કે પાણીને ગમે તેટલું મથવામાં આવે, દિલીપભાઈ, પાણીને ગમે તેટલું મથવામાં આવે તો પાણીને મથવામાં આવે તો એમાંથી માખણ નહીં નીકળે ને. દહીંને વલોવવામાં આવે તો એમાંથી માખણ નીકળશે. દહીંને વલોવો તો, પાણીને વલોવશો તો શું નીકળશે? નીકળશે કઈ નહીં નીકળે. એમ અહીંયા કહે છે, રાગ દ્વેષ કશાય ભાવ જીવ કરે ને સુખની તલાશ કરે તો કહે છે કે રાગ દ્વેષના પરિણામ સ્વયં દુઃખદાયક છે, એના ફલમાં સંયોગ મળે છે, સ્વભાવની ઉપલબ્ધિ નથી થતી, અને સંયોગની ઉપલબ્ધિ થાય છે, સંયોગનું લક્ષ્ય કરીશ તો રાગદ્વેષનો જન્મ થશે. માટે રાગ દ્વેષ કશાય પરિણામ એ અસાર છે, સારભૂત એક વિતરાગ વિજ્ઞાનતા છે. અહીંયા ચિત્ર બતાવીને સમજાવ્યું એટલે માટે કે 3 ભુવન में सार वीतराग विज्ञानता. एक 12 भावना में एक पंक्ति આવે છે, मंथन करे दिन रात जल द्रुत हाथ में पावे नहीं, रजरीत पेले रात दिन पर तेल त्यों पावे नहीं. શું કહે છે? મંથન કરે દિન રાત જલ, મંથન કરે જલ, દિન રાત જલ, ધૃત માને ઘી, હાથ में पावे नहीं, રજરીત ધૂળ એને ઘંટી મામામ, સિંગદાણા હોય, તલ હોય, એને તો નાખવામાં તેમાંથી શું નીકળે? તેલ. પણ રેતને પેલવામાં આવે તો રજરીત પેલે રાત દિન પર તેલ ત્યોં જ્યોં પાવે નહીં. એના પછી પંક્તિ આવે છે, सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में. બહુ સુંદર પંક્તિ છે. આપણે આવશે એ વખતે એની અર્થ કરીશું. મારે પહેલી 2 લાઈન આવી એટલે ત્યારે થોડી એની સ્પષ્ટતા કરી ત્યાં આગળ કે જેમ રેતને ગમે તેટલી પેલવામાં આવે પણ એમાંથી તેલ ન નીકળે, એમ બહારમાં સંયોગો માટે સંયોગોમાંથી સુખ શોધવા જાય તો સુખની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. એ કહ્યું આમ 3 ભુવન में सार वीतराग विज्ञानता. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં ટોડરમલજીએ પણ વિતરાગ વિજ્ઞાનતાને નમસ્કાર કર્યા. શું છે મંગલાચરણ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકનું? ભાઈઓમાં કહેશો કોઈ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકનું મંગલાચરણ? મંગલમય મંગલ કરણ વીતરાગ વિજ્ઞાન છે કે નહીં? મંગલમય મંગલ કરણ કોણ? વીતરાગ વિજ્ઞાન. નમો તે જેથી થયા અરહંતાદિ મહાન. મને ટોડરમલજીએ પણ વીતરાગ વિજ્ઞાનતાને નમસ્કાર કર્યા. નમો તે, કોઈનું નામ ન લીધું, એમને કોઈનું નામ લઈને નમસ્કાર ન કર્યા, પણ એમને પર્યાયમાં જેમ ઋષભદેવથી માંડીને મહાવીર ભગવાનનું નામ ન લીધું, પણ એ ઋષભદેવને મહાવીર શેના કારણે પૂજ્ય થયા? એમની પર્યાયમાં વીતરાગ વિજ્ઞાનતા પ્રગટ થઈ, માટે પૂજ્ય થયા. એટલે એમને નામ લઈને નમસ્કાર ન કર્યા, પણ વીતરાગ વિજ્ઞાનતાને નમસ્કાર કર્યા, તો એમાં બધાના નમસ્કાર આવી ગયા. ત્યાં જેમની જેમની પર્યાયમાં વીતરાગ વિજ્ઞાનતા એ બધાને અમારા નમસ્કાર છે.
તો ઋષભદેવ થી માંડીને મહાવીર ભગવાન નહીં, હા, જેટલા પણ વંદિતું સર્વ સિદ્ધ એમ કહી દીધું ને, સર્વ સિદ્ધ એમ અરહંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સર્વ સાધુ. નમો તેહ જેથી થયા અરહંતાદિ મહાન. એ અરહંત ભગવાન મહાન થયા કે કેમ? એમની પ્રેમમાં વિતરાગ વિજ્ઞાનતા થઈ એટલા માટે. એટલે અહીંયા મંગલાચરણ નમસ્કાર કર્યા છે. જો આ તો દુકાન પર જાય તો અમૃત ને આમ 3 વાર કરે ને, ખ્યાલ આવે ને, આમ ત્યાંથી જાણે કંઈક આવવાનું હોય એમ. કાં તો દુકાનનો માલ હોય એમાં આમાં અગરબત્તી ફેરવે, કાં તો હવે એને વિવેક ખ્યાલ નથી ને. નમસ્કાર અહીંયા કોને કરે? જો 3 ભુવન में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार. शिव स्वरूप सुख स्वरूप से सुखदायक से शिव स्वरूप सुखकार नमहु त्रियोग संहारी के. माने मन योग, वचन योग, કાય યોગ. આત્માના પ્રદેશોનું જે કંપન થાય, આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ છે ને, એનું જે કંપન થાય ને યોગ કહેવાય, યોગ. અને એ જે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થાય એમાં મન, અહીંયા એક મન છે જે ડોક્ટરો નહીં શોધી શકે, સૂક્ષ્મ પૌદ્ગલિક રચના છે, જે અષ્ટદલ કમલના ખીલેલા આકારનું. એ જે દ્રવ્ય મન છે, દ્રવ્ય મન, મન પછી વચન, વાણી બોલી વચન, અને કાયા, મન વચન કાયા, એના નિમિત્તે આત્માના પ્રદેશોનું જે કંપન થાય છે એના નિમિત્તે. તો એ કહે છે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થયું ને, એ તો જીવના પરિણામ છે, પણ એમાં નિમિત્ત કોણ છે? કે મનયોગ, વચનયોગ અને કાયોગ. તો કહે છે કે મારા જે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થઈ રહ્યું છે ને, એમાં મનયોગમાં હું નમસ્કાર તો ભગવાનને કરી રહ્યો છું, અને મનમાં દુકાનના વિચારો આવે છે, એ સંહારી કે ના કહેવાય. સંહારીને વાત, સંહારી કે એટલે સંભાળીને. મને મનમાં પણ વીતરાગ વિજ્ઞાનતાનું બહુમાન છે, વાણીમાં પણ વીતરાગ વિજ્ઞાનતા, અને કાયાની અંદર પણ એ પ્રકારેનું એનું ચેષ્ટા કહેવાય ને, એની શું આપણે કહેવાય કાયાનું, તમે એને શું કહો છો એને, અરે બોડી લેંગ્વેજ બરાબર છે કે નહીં? તો એની એ જોઈને પણ હવે શું કહું તમને, એક જગ્યાએ જવાનો પ્રસંગ બન્યો કે એ ભાઈ જિનેન્દ્ર ભગવાનનો અભિષેક કરતા હતા, અને હું દર્શન કરતો હતો. ત્યારે પછી મને એવો ભાવ આવ્યો કે કેમ કે મારે ત્યાં એવો હતો પ્રસંગ, મેં કીધું કે ભાઈ આ ભાઈ ભાગ્યશાળી છે કે જિનેન્દ્ર ભગવાનનો અભિષેક કરવાનો એમને ભાવ બની રહ્યા છે, ને એ લાવું છે એમને. મને નથી એ ભાવ, મને એ પ્રકારનો યોગ નથી અત્યારે. તો એ ભાઈએ ભગવાનનો પ્રક્ષાલ કરતા કરતા મને એ વખતે પૂછ્યું કે તમારે સમૂલન નક્કી થઈ ગયા? સમજણ પડે છે હું જે કહેવા માંગુ છું વસંતભાઈ? બિલકુલ અહીંયા બેસીને બોલું છું, સાચી વાત કહું છું. તમારે સમૂલન નક્કી થઈ ગયા? શું કરવું બોલો હવે? યોગની વાત આવી ને, મન વચન કાયના યોગને સંભાળવાની વાત આવી ને, એટલે એનો મતલબ એ થયો કે કાયામાં તો દેખાય છે, પણ મનમાં ક્યાંય વિચાર ચાલે છે. વચનમાં પણ આવી ગયો, કદાચ મનમાં વિચાર આવ્યો હોય તો વાત અલગ હતી ત્યાં સુધીની, ના એ પણ એક્સક્યુઝ તો નથી, પણ આવી ગયો. તો કે છે કમસે કમ અંદરમાં એ મનમાં પણ એ ભાવ રોકી ના શક્યો જીવ કે અત્યારે ન બોલાય. એ ભાવને રોકી ના શક્યો તો એ કશાય કાયા વચન સુધી એક કશાય આવી ગઈ, ત્યાં સુધી વચન સુધી આવી ગઈ. નથી હોતું, એવું બનતું નથી. રસ્તામાં જતા હોય ને કોઈ પાઉંભાજી વગેરેની લારી આવી ગઈ ને કે ભાઈ નહીં ખવાય, નહીં ખવાય, પણ મનમાં ભાવ આવી ગયો કે નહીં આ તો ન ખવાય. પછી ન સમાયો તો વચનમાં પણ કહી દીધું કે બહુ દિવસ થઈ ગયા ખાધે, અને પછી કે નહીં ચલો 2 દિવસ પછી આપણે પ્રોગ્રામ એક વખત તો ખાય, ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, પછી નહીં ખાઈએ. પછી 6 મહિના સુધી નહીં ખાઈએ, પણ હવે એક વખત જરાક બહુ ટાઈમ થઈ ગયો. તો એ અંદરમાં ભાવને રોકી ના શક્યો. મન, વચન અને કાયા દ્વારા પણ એ પ્રકારની એને થઈ ગઈ સ્થિતિ છે. એની અંદર ઘણું બધું, પણ એક સંક્ષિપ્તમાં એટલું સમજવું. એટલા માટે આપણે પૂજનમાં બોલીએ છીએ
यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रुजुता का लेश नहीं. रुजुता એટલે ખ્યાલ આવે છે નિખિલભાઈ? रुजुता એટલે વિજયભાઈ? रुजुता એટલે સોફ્ટ, સરળતા, સરળતા. માને મનમાં કાંઈ હોય, વચનમાં કાંઈ ને કાયામાં કાંઈ, સરળતા નહીં કહેવાય. મુનિરાજને મનમાં જેવા ભાવ, એવું વાણીમાં વચન, એવી કાયાથી પણ ચર્યા છે કે નહીં? પૂજનમાં એ પણ છે. દિન રાત આત્મા કા ચિંતન, એ મનમાં, એ મન મુનિરાજની સ્તુતિમાં છે ને, જયમાલામાં, બરાબર છે કે નહીં? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन. થઈ ગઈ ને? મન વચન કાયાની સરળતા, એક રૂપતા. એટલા માટે 10 લક્ષણ પૂજનમાં લખ્યું ને ત્યાં આગળ આર્જવ ધર્મમાં, आर्ज धर्म में लख्यू त्या, मन में है सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए. છે કે નહીં? કેમ કે એ 10 લક્ષણ ધર્મ મુનિરાજની પ્રધાનતાથી છે ત્યાં. એટલે કે મન में है सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए. પણ તું અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ મોહી છે ને, એટલે તારે જરા ધ્યાન રાખવું પડશે. કેમ કે તારા મનમાં તો જે કહ્યું ને, અભક્ષ ખાવાના પરિણામ થયા, તો પછી તને શું કહેવાય, એ પાઉંભાજી ખાવાના ભાવ થયા કે પકોડી રસ્તાની ખાવાનો ભાવ થયો, તો તારે મન મેં હે સો વચન ઉચરીએ કે ના બોલતો નહીં. તારા માટે એમ છે, પેલા તો મનમાં જ ભાવ ન આવે તો સારામાં સારી વાત. હમણાં 4 દિવસ પહેલા આપણે લીધું હતું, જો તમને ખ્યાલ હોય તો, અપ્રાદુર્ભાવ ખલુ રાગાદિના ભવત્ય હિંસેતી, પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયની 44 ગાથા. તારા માટે એમ છે, મન મેં હે સો મન મેં રખીએ. અને કદાચ ના રહે વચનમાં બોલ્યો, વચન હોય સો તન સો ના કરીએ. એ છે તારા માટે તો ભાઈ. કેમ? કેમ કે તારા હૃદયમાં રુજુતા નથી, એટલે બોલ્યા ને આપણે પૂજનમાં, નિજે અંતર કા પ્રભુ ભેદ કહું, उसमें रुजुता का लेस नहीं. પછી ચોખવટ કરી, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है. એ મન વચન કાયામાં વિરૂપતા થઈ ગઈ. વિરૂપતા, એક રૂપતા ની વિરૂપતા થઈ ગઈ. એટલે અહીંયા જે કહે છે કે હું આપને નમસ્કાર કરું છું, વીતરાગ વિજ્ઞાનતાને નમસ્કાર કરું છું, ત્યાં મન વચન કાયાની સરળતા છે. રત્નકરણ શ્રાવકાચારમાં સદા સુખદાસજીએ બહુ જ સરસ વાત કહી છે. રમેશભાઈ એક સરસ વાત કહી છે કે જૈસે बांको म्यान में सीधो खड़ग नाही प्रवेश करे है. म्यान એ વાંકી હોય અને તલવાર સીધી હોય તો એમાં પ્રવેશ નહીં કરે ને. जैसे बांको म्यान में सीधो खड़ग नहीं प्रवेश करे हैं, तैसे जिनेन्द्र भगवान का बताया हुआ सरल धर्म वक्र चित्त वाले जीव के हृदय में नहीं प्रवेश करे हैं. સદા સુખદાસજીનું રત્નકર્ણ શ્રાવકાચાર્ય તમે ઘરે જઈને આજે જોજો. આજે રવિવાર છે, રજા છે, બરાબર છે. જોજો ઘરે જઈને. અને ઉત્તમ ક્ષમા માર્ગ આર્જવ ધર્મમાં છે. આજનું હોમવર્ક સાંજે ચેક કરીશું, બરાબર છે. પૂછીશ નહીં, તમે શોધીને લાવ્યા તો કહેજો, બરાબર છે. આર્જવ ધર્મમાં લખ્યું છે આ. માને અહીંયા સીધી પહેલી વાત એ છે કે હૃદયમાં સરળતા. ગુરુદેવશ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો આ માર્ગ એવો છે, ભદ્રિકપણાની સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું એમને. ભદ્રિકપણું એવું હોય કે પોતાનો નાનો દોષ હોય તો મેરુ જેવડો દેખાવો જોઈએ. નાનો દોષ મેરુ જેવડો દેખાવો જોઈએ. અને સામેવાળાનો મેરુ જેવડો દોષ હોય પણ એ કહે છે એના દોષ જોવાનું તો બંધ કર,
ટોડરમલજીએ મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં સ્પષ્ટ કહ્યું કે તારામાં એવા અમે જે દોષ બતાવ્યા એવા દોષ તારામાં હોય તો તું દોષ કાઢ, પણ બીજાના દોષ જોઈ જોઈને કશાઈ ન થવું. બસ સીધી વાત આટલી છે. ને બોલીએ છીએ આપણે ગુણ ગ્રહણ કા, બોલો શું છે? ગુણ ગ્રહણ કા ભાવ રખે નિત દ્રષ્ટિ ન દોષો પર જાય. ગુણ ગ્રહણ નો ભાવ રાખો ને, દોષો પર દ્રષ્ટિ ન જાણો. ગુણ દોષનું જ્ઞાન કરવું અલગ છે. આગળ આવશે ત્રીજી ડાળમાં. ગુણ દોષનું જ્ઞાન કરવું અલગ છે. જ્ઞાન કરીને ગુણને ગ્રહણ કરો, દોષને છોડો. ફલાણા આવા છે, ફલાણા આવા છે, ફલાણા આવા છે, છોડને. તારી પર્યાયમાં હમણાં આપણે બહાર લખેલું હતું બોર્ડ ઉપર એક બોલ બહુ સરસ લખ્યો હતો 4-5 દિવસ પહેલા. બહેનશ્રીનો બોલ હતો લગભગ મોટે ભાગે. કે આજે પોતાના દોષ નથી જોતો, મને પોતાનો દોષ ખોડી ખોડીને શોધવા, એવા પ્રકારનું લખ્યું હતું. બહુ સરસ વાક્ય હતું, બહુ સરસ હતું. પોતાના દોષ ખોડી ખોડીને મને આમ અંદરમાં નાનામાં નાના શોધવું, અંદરમાં જેમાં માતા બહેનો અનાજ શોધે છે ને, તો આમ બિલકુલ ચશ્મા લગાવીને કંઈક પણ હોય તો બિલકુલ કેવું શોધે છે, કાંકરા પણ નાની જીવાત હોય, બીજું હોય, જવનું દાણું હોય, શોધે. એમ કહે છે કે હવે આ પર્યાયમાં તો શોધી શોધીને દોષ શોધી શોધીને કાઢવા છે. એ ત્યારે કામ બની શકે છે ભાઈયા. અને જિનેન્દ્ર અર્ચનામાં મોટા ભાગે સમુચ્ચય પૂજા છે ને, એની નીચે ફૂટનોટ છે. સમુચ્ચય પૂજાની નીચે છે લગભગ બહુ સરસ લાઈન લખી છે નીચે સેવંતીભાઈ. अपनी उन्नति में, શું લખી છે ભાઈ? अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ही ना मिले. પોતાને આગળ વધવા માટે બસ એમાં જીવન સમર્પિત કરી દો કે બીજા શું કરે છે શું નહીં એ જોવાની ક્યાં ફુરસત છે. અને બહેનશ્રીના વતનામૃતના એક એક બોલને તમે ઉઠાવીને જોશો. ગુરુદેવશ્રીએ પણ એના ખૂબ વખાણ કર્યા છે. બિલકુલ અસ્થિથી વાત ઉપાડી છે. મુનિરાજના સ્વરૂપનું જે વર્ણન કર્યું છે તમે વાંચો ત્યારે ગુરુદેવ કે આને આ પુસ્તકને ગમે તે કોઈ પણ હાથમાં લેશે તો પણ એમ અંદરમાંથી અહોભાવ આવશે કે અરે આની અંદર શું ગજબનું વર્ણન કર્યું છે. વાંચો, બિલકુલ અસ્થિથી એવી વાતને ઉઠાવી છે. પણ મેં હમણાં પણ કહ્યું, મણિનગરમાં પાર્લામાં પણ કહ્યું, અહીંયા પણ કહું છું ને કદાચ બધા વ્યાખ્યાનમાં આવે પણ ખરી વાત. ગુરુદેવ હંમેશા વાત કહેતા હતા કે મુમુક્ષુ જીવને 4-6 કલાકનો સ્વાધ્યાય હોવો જોઈએ ભાઈ. સ્વાધ્યાય હોવો જોઈએ, સ્વાધ્યાય વગર ગાડી નહીં ચાલે. ત્યાં કહ્યું પણ કહ્યું કે 1000 રૂપિયાની ઘડિયાળ હોય સેવંતીભાઈ, રાજુભાઈ, બજારમાં માર્કેટમાં ગયા પેલું ઘડિયાળ કે કેટલા કે 1000 રૂપિયા, અને આપણે કે 100 રૂપિયામાં આપો ને તો શું કહેશે? શું કહેશે? આગળ આગળ જા, ચાલતી પકડ, નીકળી પડે ઘડિયાળ લેવા માટે. એમ અહીંયા જ્ઞાની પુરુષો કહે છે 4-6 કલાકનો સ્વાધ્યાય છે કે ના, સ્વાધ્યાયનો બિલકુલ ટાઈમ જ નથી મળતો. ખ્યાલ આવ્યો કે ના? સમ્યક દર્શન કરવું છે, આત્માનો અનુભવ, ભેદ વિજ્ઞાન કરવું છે, ભગવાન બનવું છે, સ્વાધ્યાયનો ટાઈમ જ નથી. સમજી ગયા ને? આગળ જા, ચાલતી પકડ. એમ થોડું છે. જેમ ટ્રેનમાં જવું છે, ગુજરાત મેલ છે તો એની અંદર શું કહેવાય 2 ટાયર એસી, 3 ટાયર એસી છે, રિઝર્વેશન, જનરલ બધા ડબ્બા હોય છે ને, તો તમે જેટલી પૈસા ભર્યા હશે એવી પ્રકારે તમને બર્થ મળશે. એનો સ્વાધ્યાયનો ટાઈમ જ નથી. એવા દરિદ્ર પરિણામ છે. તો કે આગળ જા માને પાછળ જા, આમ 1 ઇન્દ્રિય 2 ઇન્દ્રિય 3 ઇન્દ્રિયમાં. સમજી ગયા કે નહીં? જા એવી જગ્યા પર તું. એમ થોડું છે. તમે પેમેન્ટ કરો ને એવા પરિણામોનું, એવા પરિણામનું પેમેન્ટ કરશો તો એ પ્રમાણે મળશે ત્યાં આગળ. એ વચનામૃતમાં સ્પષ્ટ લખ્યું, પરિણામોનું ફલ ના મળે તો 14 બ્રહ્માંડને શૂન્ય થવું પડે. સીધી સાદી વાત છે. આ કોઈ પુપાબાઈનું રાત તો છે નહીં. અંધેરી નગરી ગંડુ રાજા, ટકે શેર ભાજી, ટકે શેર ખાજા, એવું થોડું છે. અને કોના માટે કરવાનું છે સ્વાધ્યાય? કોના માટે કરવાનું છે એ તો નક્કી કરો. અને આપણે અત્યારે જેના માટે માનીએ છીએ તારા માટે છે એ તું છે? તું જેના માટે સવારથી સાંજ દોડમ દોડ કરે છે, ભાગમ ભાગ કરે છે, મારા માટે કે આ મારા માટે છે, એ તો પેલા નક્કી કરો, પછી કરો જે કરવું હોય. કે જે તું દોડમ દોડ કરે છે મારા માટે કે બીજાના માટે, અને મારા માટે શું? એટલે અહીંયા કહે છે કે એવા પ્રકારની પરિણતિ નહીં હોય તો અહીંયા કહે છે સ્પષ્ટ નમ હું ત્રિયોગ સંહારી કે. જો તમને અંદરમાંથી પોતાનું હિત કરવાની જિજ્ઞાસા હશે
તો મન વચન કાયને બુદ્ધિપૂર્વક સંભાળવા નહીં પડે. કોઈ મિનિસ્ટરની પાસે જવાનું માંડ એપોઇન્ટમેન્ટ મળી હોય તો ત્યાં જાઓ તો મન વચન કાયને સંભાળવા પડે છે. હા, કમિંગ સર બોલવું આમ સહજમાં આવે છે કે નહીં બધું? હા, બોલો, રિસ્પેક્ટ થી બેસું, આમ ખ્યાલ આવ્યો કે ના? બોલો, કેવી રીતે થઈ જાય છે ત્યાં આગળ? આમ કરીને ઉભો રહે છે મિનિસ્ટરની આગળ, પણ આમ કરીને ઉભો રહે છે ત્યાં આગળ, આમ કરીને ઉભો રહે છે. સર, યસ સર, યસ સર, યસ સર. વચનમાં પણ કાયામાં પણ કેવી ડિસિપ્લિન આવી જાય છે. ક્યાંથી આવે છે ડિસિપ્લિન રાજુભાઈ? ક્યાંથી આવે છે? હા, છે ને સામેવાળાની એટલી જગતમાં જે કહેવાય એ પ્રમાણે એની કિંમત છે, તો સામે એટલી એને એ પ્રકારના મન વચન કાયની સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. આ તો ત્રિલોકી નાથ છે ને. હા, હા, દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ તો મહાન છે. ટોડરમલજી છઠ્ઠા અધિકારમાં વાંચજો, છઠ્ઠા અધિકારમાં છેલ્લે લખ્યું છે, ઓ દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ તો સર્વોત્કૃષ્ટ પદાર્થ છે, એના આધારે તો ધર્મ છે. એમાં શિથિલતા રાખે તો અન્ય ધર્મ કેવી રીતે થશે તને? એ સર્વોત્કૃષ્ટ વ્યવહારથી એ અને પરમાર્થી તારો શુદ્ધાત્મા સર્વોત્કૃષ્ટ છે ભાઈ. એ શુદ્ધાત્માને બતાવે છે એટલે આ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. અને એવા સર્વોત્કૃષ્ટ એવા શુદ્ધાત્માના આશ્રય જે વીતરાગ વિજ્ઞાનતા પ્રગટ થાય છે એ પર્યાયમાં સર્વોત્કૃષ્ટ દશા છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે એ જિનેન્દ્ર ભગવંતોને એ વીતરાગ વિજ્ઞાનતા પર્યાયમાં પ્રગટ થઈ છે. અમે મન વચન કાયાથી નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ જે બોલીએ છીએ ને એ વીતરાગ વિજ્ઞાનતાને નમસ્કાર છે. એ પર્યાય છે. વીતરાગ વિજ્ઞાનતા એ શું છે? એ પર્યાય છે ને. અરહંત દશા સિદ્ધ દશા એ પર્યાય છે. પણ મન વચન કાયાથી સાવધાનથી અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. આદિનાથ પુરાણમાં બહુ સરસ વાત લખી છે. મુનિરાજ કહે છે ત્યાં કે હે ભગવાન, અમે જાણીએ છીએ કે અમારા મનમાં તમારી સ્તુતિનો ભાવ આવે છે ને તો અમારી મનોગુપ્તિનો ભંગ થાય છે. શાંતિથી સાંભળજો મિતેશભાઈ, શું કહ્યું? અમારા મનમાં તમારી સ્તુતિનો જે ભાવ આવ્યો ને એમાં અમારી મનોગુપ્તિનો ભંગ થયો. વચનથી અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ તો વચન ગુપ્તિનો ભંગ થાય છે. કાયાથી નમસ્કાર કરીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ તો કાય ગુપ્તિનો ભંગ થાય છે. અમે જાણીએ છીએ તો પણ અમને તમારી સ્તુતિ કર્યા વગર અમારાથી રહેવાતું નથી. એ મન વચન કાય એ ત્રિગુપ્તિનો ભંગ થાવ તો થાવ, પણ અમારાથી સ્તુતિ કર્યા વિના રહેવાતું નથી. ખ્યાલ આવે શું છે કહેવામાં આવ્યું? એમને બરાબર ખ્યાલ છે કે આ પરિણામ હે છે, પણ અંદરમાં વધારે અત્યારે એકાગ્રતા જેવી બનવી જોઈએ ક્ષપક શ્રેણીને યોગ્ય એવો પુરુષાર્થ શુક્લ ધ્યાનની યોગ્ય બનતો નથી. ભાવના તો એવી છે પણ રહેવાતું નથી, તો આવા પ્રકારના પરિણામ આવે છે. અમે જાણીએ પણ છે કે ગુપ્તિનો ભંગ થાય છે પણ રહેવાતું નથી. અશુભમાં જવું નથી, શુદ્ધોપયોગ રહેવાતું નથી, એટલે એવો ભાવ આવે છે. સમજાય છે? વાત તો એમ છે ભાઈયા. જો એટલે અહીંયા લખ્યું तीन भुवन में सार्थ वीतराग विज्ञानताम शिव स्वरूप शिवकाम नमो त्रियोग संहारी के. पहली ढाड़नी पहली पंक्ति जो पहली ने बीजी बे पंक्ति जो पहली ढाड़नी पहली લીટી બરાબર. કેમ કે આ દોલતરામજી સેના માટે આગળ લખી રહ્યા છે. ઓવરઓલ તમને છડાડાનું થોડુંક એક લિંક બતાવી દઈશ પહેલા, બરાબર છે? જો બહુ સુંદર છે. જે ત્રિભુવન ને જીવયાનંદ સુખ ચાહે દુઃખ તે ભયવન તાતે શું કહે છે અહીંયા? બહુ એક એક તમે બને ત્યાં સુધી એક બી, હું નથી કહેતો કે હું કહું છું ને, પણ તમે એક બી મતલબ વ્યાખ્યાન છોડતા નહીં, તમને ઘણું નુકસાન થશે. એક એક વાતો એટલી સરસ આવશે. જો જે ત્રિભુવન ત્રણ લોક મેં જીવ અનંત, હવે બધાનું ગોલ શું છે? વ્યાપારીનું ગોલ શું હોય?
બિઝનેસ અલગ અલગ પ્રકારનો હોય ને, કપડાનો હોય, તેલનો હોય, શું કહેવાય તમારા વ્હીકલનો હોય, આ વોચનો હોય, પ્રેસ હોય, બીજા ત્રીજા કેટલાય પ્રકારના બિઝનેસ હોય, પણ ગોલ શું છે? પ્રોફિટ. બરાબર છે કે નહીં? એમ ત્રણ લોકમાં બધા જીવોનો ગોલ ખરેખર તો પ્રોફિટ નથી, એ તો લોક વ્યવહારમાં પ્રોફિટ કહેવાય. ખરેખર તો એ બધી દોડધામ કરે છે પૈસા ને, પૈસાથી પણ એને 5 મિનિટના વિષય ભોગ જોઈએ છે, એટલે કે સુખ જોઈએ છે. સરવાળે તો સુખની જ વાત આવીને ઉભી રહે છે ને. એ પૈસાથી શું કરવું છે? પછી એને ભોગ સામગ્રી એકઠી કરવી છે, પછી એમાં સુખ માનવી છે. એટલે કહે છે ગાડી, જે ત્રિભુવન में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंता. બધા સુખ ચાહે છે ને દુઃખથી ડરે છે. અને ત્યાં કહ્યું ત્યાં કે ચર્ચગેટ થી વિરાર અને વિરાર થી ચર્ચગેટ, બધા ગાડીઓમાં ધક્કા શું કામ ખાય છે? બોલો, શેના માટે? શોખ છે. અહીંયા તમારે નદીની પેલી બાજુથી આ બાજુ સવારે ભાગે ને આ બાજુ વાળા પેલી બાજુથી આ બાજુ ને આ બાજુ ભાગમ ભાગ કરે છે ને બધા. બોલો શેના માટે જાય છે? શોખ છે. કે આ બાજુ રેસિડેન્સ, નદીની પેલી બાજુ ઓફિસ, પેલી બાજુ વાળા આ બાજુ આવે છે. કોઈ 2 વ્હીલરમાં ભાગે છે, કોઈ 4 વ્હીલરમાં ભાગે છે, કોઈ AMTS માં ભાગમ ભાગ કરે છે ને બધા. શેના માટે? શું પ્રયોજન છે? શોખ છે બધાને. અમદાવાદ દર્શન માટે ફરે છે, સુખી થવા માટે. પણ દુઃખની વાત એ છે કે એને સુખ ક્યાં છે એ ખબર નથી. કસ્તુરી મૃગ છે ને, એની નાભીમાં કસ્તુરી છે, સુગંધ આવે છે તો શોધે છે બહાર. એમાં આ પોતે શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, પોતે સુખનું ધામ છે, ત્યાં જોતો નથી અને બહાર શોધે છે. મેં અહીંયા કહ્યું કે નહીં, કદાચ ખ્યાલ નથી. હમણાં થોડા દિવસ પહેલા ગુરુદેવ શ્રીની સીડીમાં બહુ એક સરસ વાત આવી કે હરણિયાનું એક ટોળું હતું. એટલે પારધી લોકો હોય ને, એને પકડવા માટે સંગીત સંભળાવે, એને સંગીતના સ્વરમાં એનો રસ એટલો હોય કે પકડી લે એને. તો એ હરણનું ટોળું હતું, તો પેલા પારધી સંગીત સંભળાવીને એને સાથે લઈ જતો હતો, અને લઈને પછી એને જે રીતે એને કરવું હોય કરે. એટલામાં એક મહાજન હતા, સજ્જન પુરુષ, એ સામેથી આવતા હતા અને એમને જોયું કે આ હરણની થોડા કાળ પછી બહુ ખરાબ દશા થશે. એ સજ્જન પુરુષે હરણના ટોળાને કહ્યું કે આ પારધી છે ને, એ તમને સારું લાગે છે પણ સારું નથી, તમને મારવા માટે લઈ જાય છે. બેટર વે છે કે તમે મારી પાછળ પાછળ આવો તો તમે બચી જશો. પણ હરણિયાના ટોળાએ એ પેલા મહાજન ઉપર શંકા કરી કે આ અમને મારવા માટે લઈ જશે એમ કરીને. એટલે એ થયું કે એને જેના ઉપર ખરેખર શંકા કરવી જોઈતી હતી એના ઉપર ન કરી, અને જેના પર શંકા ન કરવી જોઈએ એના ઉપર એને શંકા કરી. બસ એવી તો વાત છે અહીંયા ગાડી. આ જીવ કહે છે સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ જ્યાં જોવાનું કહે છે અહીંયા જો ને, અંદરમાં જો તો ત્યાં ક્વેશ્ચન માર્ક કરે, જો તો વાળી વાત છે, ત્યાં ગાડી શંકા કરે છે. વાત તો સાચી છે પણ અને બહારમાં ખ્યાલ આવે છે કે જ્યાં શંકા કરવાની છે કે ભાઈ સ્પષ્ટ ત્યાં નથી, ત્યાં બિલકુલ પ્રવચન સારમાં ખૂબ લખ્યું છે. ટોડરમલજી મોક્ષમાં જેમ પહાડ ઉપરથી કોઈ નિર્વિચાર થઈને કૂદી પડે, જંપાપાત કરે, એમાં જ 5 મિનિટના વિષયોમાં કૂદી પડે છે. એમાં લાઈટ હોય ને ચોમાસામાં પેલા જીવા આમથી આમ સરળ કરતા દોડે છે ને, અને હોટલો વગેરેમાં તો હોય છે પેલા એકદમ હેવી કરંટ વાળા મશીન રાખે છે ને. કેમ રાખે છે સેવંતીભાઈ? શું કામ રાખે છે? એ ખાવા વાળાના ટેબલ ઉપર રાખે છે કે ના અલગ જગ્યા રાખે છે? એકદમ હાઈ વોલ્ટેજમાં સીધા જે પતંગિયા વગેરે આવે ને રીતસર આમ બળીને ખાક થઈ જાય છે. બોલો આવી ખવાય કે ના ખવાય તમે વિચાર કરજો હવે. કેમ કે મુમુક્ષુની સભામાં એ ઉપદેશનો કોઈ જરૂર નથી. મારે એ બતાવવું છે કે એ જે કૂદી પડે છે ને નિર્વિચાર થઈને, એને ખબર નથી સુખી થવા માટે. એમાં આ જીવ તો વિવેકી છે, પંચેન્દ્રિય સંગની છે ને, એ 5 દિનના વિષયોમાં કૂદી પડે, શંકા નથી કરતો. ત્યાં આગળ શ્રી ગુરુ કહે છે ત્યાં નથી, અહીંયા છે, પણ અહીંયા નથી જોતો ને ત્યાં જાય છે, મરે છે. અનાદિકાલથી ભાવ કરમિયો ભાવ મરણ સદીઓ સે કરતા આયા, ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે છે કે નહીં? એટલે કહે છે જો
જે ત્રિભુવન ને જીવયનંદ સુખ ચાહે દુઃખ તે ભયવન છે તાતે દુઃખહારી સુખકાર, દુઃખનો નાશ કરવા વાળી અને સુખને પ્રદાન કરવા વાળી, અંધકારને દૂર કરનાર અને પ્રકાશને દેનાર. તાતે દુઃખહારી સુખકાર. મેડિકલ સ્ટોરમાં દવાઓ મળે દુઃખ દૂર કરવાની હોય કે ના હોય? મેડિકલ સ્ટોરમાં જે દવા મળે દુઃખ દૂર કરવા માટે હોય કે ના હોય? નથી હોતી. અહીંયા કહે છે કે તાતે દુઃખહારી સુખકાર. પછી લખ્યું છે કહે શીખ ગુરુ કરુણાધાર. કહે શીખ ગુરુ કરુણાધાર. સાંભળો જરાક. પૂજનમાં બોલ્યા ને હમણાં ઉપર, રોજ બોલતા પણ હશો. શીખ દુઃખહારી સુખકાર. કેવી વાણી હોય છે શ્રી ગુરુની વાણી? અંતર જ્વાલા હરતી વાણી, માનો જડતી હો ફૂલ જડિયામ, ભવ બંધન તડ તડ ટૂટ પડે, ખિલ જાવે અંતર કી કલિયા. આ વાણીની તો વાત છે ને. તાતે દુઃખહારી સુખકાર કહે શીખ ગુરુ. આ શિખામણ 10 વાગ્યા સુધી છે કે 9:45 સુધી છે? 10 વાગ્યા સુધી છે. હા અચ્છા, હા ઠીક છે. જો શું કહ્યું? અંતર જ્વાલા. અંતર જ્વાલા એટલે શું? આ જે અંદરમાં રાગ દ્વેષ ને કશાય થાય છે, દુઃખ છે. અંતર જ્વાલા હરતી વાણી, એમની વાણી અંતર જ્વાલા હરતી. માનો ઝરતી હો ફૂલ જડિયા, ભવ બંધન તડ તડ તૂટ પડે. તડ તડ તૂટ પડે એટલે ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ભૂકંપ આવે તો મકાન કેવા પડ્યા? હા, જેસીબી ની જરૂર. જેસીબી હોય તો એક બિલ્ડિંગ પાડવું તો ટાઈમ ઘણો લાગે, અને ભૂકંપ આવે તો તડ 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 ધડ ધડ પડી હોય ને બધું. એમ કે છે ભગવાનની વાણીનું શ્રવણ કરીને જ્યાં અંદરમાં ગયો તો અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં. વાહ. ભવ બંધન તડ તડ તૂટ પડે. જેમ પેલામાં આવે છે ને, આપણે નાના છોકરાઓ પેલા તો પેલી રેલવેમાં પેલી ટિકિટ આવતી હતી. અમે હતા તો રેલવેની ટિકિટ ભેગી કરીએ અને પછી આમ આમ ગોઠવીએ ને, પછી એની પર આમ એક આડી ગોઠવીએ, પછી આમ આમ કરીને એક આખું બનાવીએ ને. હા, અથવા તો પત્તા જે હોય એનું છોકરા આમ આમ બનાવે, પછી આમ મૂકીને આમ આમ બનાવે ને આખું. હા, દેવાશ્રીનું એ પ્રમાણે એ બધું બનાવે ને આખું આમ ઊભું કરે. આમ નીચેથી એક આમ કરો પાનું તો શું થાય? બસ ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એ આમ કરી બધું પડી જાય તરત જ. એમ કે આમ અંદરમાં ગયો ને, હા, તો કહે છે કે આ ભવ બ્રહ્માંડની કહાની શું થઈ જાય? એ આવે છે ને ભક્તિમાં, ભવ ભવ કી ખતમ કહાની છે ને. શું છે? એક પંક્તિ છે, ગાવો છો ને તમે. જાગો હે ચેતન રાજ, ભવ ભવ કી ખતમ કહાની. હા હા હા, એ છે ને. હા, તું જાગ રે ચેતન. હા, એ છે ને. હા હા હા, એ કહે છે અહીંયા જો, અંતર જ્વાલા હરતી વાણી, માનો જડતી હો ફૂલ જડિયા, ભવ બંધન તડ તડ. છે કે નહીં? એક વાત. અને એક પૂજનમાં એક પંક્તિ આવે છે બીજી એ પ્રમાણે. સાંભળો જરા ધ્યાનથી. તેરી દિવ્ય વાણી સદા ભવ્યમાની. દિવ્ય વાણી, દિવ્ય ધ્વનિ. તેરી દિવ્ય વાણી સદા ભવ્યમાની, મહામોહ વિધ્વંસિની મોક્ષદાની, અનેકાંતમય દ્વા દશાંગી બખાની, નમો લોકમાતા શ્રી જૈનવાણી. છે કે નહીં? હા, શું લખ્યું ત્યાં સાંભળો જરા. તેરી દિવ્ય વાણી. શું કહ્યું?
સદા ભવ્ય માની મહામોહ રાજા મહામોહ વિધ્વંસિની મોક્ષદાની. મોહનો શું કરવા વાળી છે? વિધ્વંસ કરવા વાળી. અને મોક્ષને દેનારી. મોહનો વિધ્વંસ કરનાર અને મોક્ષને દેનાર. દુઃખહાર સુખકાર. આ તો થયું ને, તાતે દુઃખહારી. દુઃખહાર ને સુખકાર. મોહનો વિધ્વંસ કરનાર, સુખને કરનાર. હા હા. છઠ્ઠી દહાડ કાઢો જરાક તમે. છઠ્ઠી દહાડ એની અંદર મુનિરાજના 28 મૂળ ગુણમાં 28 મૂળ ગુણ ઈર્યા સમિતિ, પછી ભાષા સમિતિ. ભાષા સમિતિમાં જુઓ જરાક. 164 નંબરનું પેજ છે, 164. મળ્યું? 124 પેજ. એની અંદર નીચેની બે લાઈન વાંચું છું. નીચેની બે લાઈન. ભાષા સમિતિ. એની વાણી કેવી હોય છે? શ્રી ગુરુ કરુણાધાર. ગુરુ શબ્દ વાપરે ને, કહે શીખ ગુરુ કરુણાધાર. ગુરુ માને આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ પરમેષ્ઠી છે ને, અરહંત સિદ્ધ પણ લઈ લો એક પ્રકાર અંતરથી. જો જગ સુહિત કર સબ અહિત હર, શ્રુતિ સુખદ સબ સંશય હરે, ભ્રમ રોગ હર जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत. કુંદ કુંદ આચાર્ય જોડે જઈને રોજ બોલજો આ પંક્તિ. 28 મૂળ ગુણ છે ને સેવંતીભાઈ, ગુરુનું પ્રકરણ છે 28 મૂળ ગુણ. આ કુંદ કુંદ આચાર્ય દેવની સમીપમાં જઈને એમ કે આચાર્ય ભગવંત છે ને, એમના 28 મૂળ ગુણ કહ્યા, તો આ તમે બોલો ને ત્યાં જઈને. હા, તે કોણ છે? હા, એનું શું સ્વરૂપ છે? હા, એને જે ભગવાન સારું કરજો, જે ભગવાન સારું કરજો, એવું થોડું છે? શું કહે છે? જો જગ સુહિત કર. હા, જગ સુહિત કર, સુખકાર. સુખકાર. જગ સુહિત કર સબ અહિત હર. સાહેબ, મારે ડાયાબિટીસ પણ આવે છે, બીપી આવે છે, કોલેસ્ટ્રોલ, 4-5 રોગ ભેગા છે કે બધું મટી જશે અહીંયા ગાડી. સબ અહિત હર. સબ ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હા, લખે ને દુઃખકાર. લખે ને આપણી પેલી પંક્તિમાં શું થયું? તાતે દુઃખહારી સુખકાર. દુઃખનો નાશ કરનાર અને સુખનો દેનાર. તો અહીંયા એ તો કહ્યું જો સુહિત કર અને સબ અહિત હર. વાત તો એ જ આવી ગઈ. હા, જગ સુહિત કર સબ અહિત હર, શ્રુતિ સુખદ સબ સંશય હરે. એમની વાણી સાંભળવાથી સંશય, એટલે સંશય કે આમ હશે કે આમ હશે, એ સંશય શું થઈ જાય છે? દૂર થઈ જાય છે. ડાઉટ નથી રહેતો કોઈ જાતે, કન્ફર્મ થઈ જાય છે કે આમ જ હોય. હવે સાંભળો, બહુ સરસ લાઈન છે. ભ્રમ રોગ હર. કયો રોગ? કયો રોગ? ભ્રમ નામનો રોગ. મેડિકલ સાયન્સમાં આ રોગ નથી આવતો ભણવાનો. એ રોગ ભણવાનો નથી આવતો, એની દવાઈ નહીં મળે ત્યાં. કેમ કે રોગ જ નહીં ભણ્યા હોય તો તમે જાણે કે સાહેબ મને ભ્રમ નામનો રોગ છે, કઈ દવા હોય તો. એ રોગ અમારે ભણવામાં આવ્યો જ નથી ને. હવે કઈ અપગ્રેડ થાય તો બરાબર છે, પણ અપગ્રેડ થાય તો આ રોગ નહીં આવે. તમારા સિલેબસમાં અપગ્રેડ થાય તો ભ્રમ નામનો રોગ કોર્સમાં નહીં આવે, સિલેબસમાં નહીં આવે. હમણાં મુંબઈ જતો હતો તો ટ્રેનમાં એક સામે એક ભાઈ બેઠેલા હતા, એમની પાસે એક મેગેઝિન હતું. અહીંયા કહ્યું કે નહીં ખબર નથી, 4-5 દિવસ પહેલા એમાં એક મેગેઝિનમાં લખેલું હતું, એનું હેડિંગ હતું લેટેસ્ટ ફેક્ટ, જનરલ નોલેજ એવું આવે છે ને, લેટેસ્ટ ફેક્ટ. મેં કહ્યું કે આમાં પરમેનન્ટ ફેક્ટ છે, આમાં પરમેનન્ટ ફેક્ટ છે, આ લેટેસ્ટ ફેક્ટ નથી આની અંદર, પરમેનન્ટ છે ને. હા, ભૂતકાળમાં પણ જીવ દુઃખી શેના કારણે હતો એની અંદર ફેક્ટ બતાવ્યું છે, એને સુખી થવાનો ઉપાય બતાવ્યો છે. વર્તમાનમાં પણ દુઃખી સેનાધીને સુખી થવાનો ઉપાયમાં બતાવ્યું છે, ભૂતકાળમાં પણ દુઃખી સેનાધીને સુખી થવાનો ઉપાયમાં બતાવ્યું છે. આમાં પરમેનન્ટ ફેક્ટ છે. પેલા તો લેટેસ્ટ ફેક્ટ છે, ઘડીમાં પાછું બદલાઈ જશે. એમનું લેટેસ્ટ છે, પાછો સુધારો આવશે તો પાછું કે પેલું ખોટું હતું, આ સાચું. દાંતની જાહેરાત આવતી ને પહેલા, પછી એમાં આવતું કે ફ્લોરાઇડ થી ફાયદો થાય, તો ટ્યુબમાં લખે જાહેરાત ફ્લોરાઇડ યુક્ત યુક્ત. પછી સંશોધન કર્યું, પછી ખબર પડી ફ્લોરાઇડ તો નુકસાન કરે છે, તો એડમાં બદલી નાખે ફ્લોરાઇડ મુક્ત. ખ્યાલ? હવે ફ્લોરાઇડ મુક્ત આપો, પેલા યુક્ત વાળી લાવતા, હવે મુક્ત વાળી લાવો. કેમ કે ટીવીમાં જે જાહેરાત આપે છે ને એને સાચું લાગે છે, અને ભગવાન કહે છે ને પણ શંકા કરે હરણિયાની જેમ પેલા ઉપર. પેલા બધા કહ્યું ને
ખીલમાં આમ સેટ લગાવે ને આમ 1 મિનિટમાં તો સાફ થઈ જાય. બજારમાં જઈને લઈ આવે. ઊંચાઈ વધારવાનું, ઘટાડવાનું, જાડાઈ વધારવાનું, ઘટાડવાનું, જે બધી જાહેરાત આવે સાચી લાગે એને. આખી જિંદગી માથાના સાબુ ને ટીવો બદલ્યા જ કર્યા, પણ રિઝલ્ટ ના મળે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કે કઈ આનાથી ફાયદો ના થાય, આનાથી ફાયદો ના થાય. નથી થવાનો ફાયદો, અહીંયા નથી થવાનો, પરિણામોમાં ફાયદો નથી થવાનો. તને ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હા, કેમ કે તત્વ વિચાર નથી ને, બેઝિકલી આપણને તત્વ અભ્યાસ નથી. ભગવાન જાહેરાત કરે છે. પ્રવચન સાહેબ 14મી ગાથામાં વાંચજો. સુખની જાહેરાત કરી, સુખનું શું સ્વરૂપ છે. 6 બોલથી સુખનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. જો હા, આટલું લઈ લે છે. ભ્રમ રોગ હર, અને ભ્રમ એ જબરજસ્ત મોટો રોગ છે. ટોડરમાં જે સ્પષ્ટ લખ્યું મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં, ભ્રમ શબ્દ કેટલી વાર લખ્યો છે એ પણ તમને 6-7 દિવસ શું શોધી કાઢજો. ભ્રમ શબ્દ કેટલી વખત મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં લખ્યો છે. એક એમાં આખું મોક્ષમાં પ્રકાશક પાના તો થઈ જશે ને. અને બ્રહ્મ નામનો શબ્દ શોધજો તમે. અને મારા ને તમારા શબ્દો મળતા આવે છે કે જોઈશું. મારી ભૂલ થતી હોય તો નીકળી જશે. બરાબર? ત્યાં એને લખ્યું છે કે ભ્રમજનિત રોગનો ઉપાય ભ્રમ દૂર કરવું એ છે. ભ્રમનો રોગ થયો હોય તો એને દૂર કરવાનો ઉપાય શું છે? ભ્રમને દૂર કરો. છોકરાઓ પણ છે ને જરાક દ્રષ્ટાંત આપી દો એટલે એમને થોડોક ખ્યાલ પણ આવી જાય, ભાવવાસન પણ થઈ જાય, સરળ પણ લાગે. કદાચ અઘરું લાગ્યું હોય તો. ઊંટનું દ્રષ્ટાંત બધા સાંભળ્યું જશે મારા ખ્યાલથી. કે પેલો એક ઊંટ વાળો હતો ને, એની પાસે ઊંટ લઈને નીકળતો, એક ગામથી બીજે ગામ જાય. રાત પડી ગઈ, રોકાણ તો કરવું પડે. હવે એની પાસે 100 ઊંટ હતા. બાંધવા તો પડે. તો ખીલેથી બધાને શું કરી દીધા? રસ્સીથી બધા ઊંટને બાંધી દીધા. 99 ઊંટને બાંધ્યા. 100મા ઊંટને બાંધવાનું હતું, પણ ખીલ્લો એને રસ્સી એને હવે શું કરવું? એને એવો થોડો ખ્યાલ હતો કે આવું કંઈક પહેલા એક વાત કોઈ મને કહ્યું હતું મારા વૃદ્ધોએ કે આવું કરીએ તો વાંધો નહીં આવે. તો એને 100મું જે ઊંટ હતું એની આગળ આમ ખીલો ઠોકવાની, રસ્સી બાંધવાની, એને આમ ગળે આમ કરી દીધું. એટલે એ છે ત્યાં ઊભું થઈ ગયું. સવાર પડી એટલે એને 99 ઊંટને શું કરી દીધા? છોડી દીધા. પેલા તો બાંધ્યું જ નહોતું એટલે પ્રશ્ન હતો નહીં છોડવાનો. 99 ઊંટ ચાલવા લાગ્યા. પેલું ચાલે જ નહીં. ક્યાં કેમ ચાલ? પછી એને ખ્યાલ આવ્યો કે આ કેમ ચાલતું નથી. એને શું થયું હતું? હું બંધાયો છું એવું શું થયું હતું? એને ભ્રમ. બંધાયો ક્યાં હતું? એને ભ્રમ દૂર કર્યો ત્યાં ગાડી. એમ આ જીવને આ મારો દીકરો ને મારી દીકરી ને મારું મકાન ને મારું શરીર ને મારી પ્રોપર્ટી ને મારી શું કે તમારી સ્થાવર મિલકત તમે કઈ કહો છો? પેલી 1 નંબરના ને 2 નંબરના ને 3 નંબરના અમુક જગ્યાએ મૂક્યા છે, અમુક પેટીમાં મૂક્યા છે. એ મારું ગુરુદેવની સીડીમાં હમણાં જાય તો આ મારી નાખશે. તમે મારી નાખશે નહીં. ગુરુદેવ કહ્યું મારી રહ્યા છે નિરંતર. હમણાં કહ્યું ને ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર. શું આવશે સાથે નક્કી તો કર. જહાં દેહ અપની નહીં તહાન અપનું કોઈ. શેના માટે દોડધામ કરે છે? પેલા થોડું તો નક્કી કર. આ એટલે કહે છે ભ્રમ થઈ ગયો છે આ મારું એનું. ભ્રમ રોગ હર જિનકે વચન આવીને વાત ત્યાંથી આપણી શરૂઆત. મુખ ચંદ્ર તે અમૃત જરે. મુનિરાજ બોલે છે તો અમૃત જરે માટે એ આપણા આદર્શ છે. એટલે આપણે ભાષા બોલીએ ને, ન બોલવું પડે, બોલવાનો ભાવ જ ના આવે તો ઉત્તમ વાત છે. ભરત ચક્રવર્તીના 923 પુત્ર બોલ્યા જ નહોતા. એની વાત સાંજે કરીશું. સમય થઈ ગયો છે, સાંજે લઈશું. ઘણા વિષયો છે.